شکریہ تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا، خواتین کا۔ سندھ کے پانی سے پورا ملک جو ہے وہ مستفید ہوتا ہے۔ صرف فصلوں کو پانی نہیں جاتا، جو پینے کا پانی ہے وہ بھی دریائے سندھ کا ہے، جو پورے ملک کے لوگوں کو ملتا ہے۔ یہ جو تذکرہ کیا جاوید ناگوری صاحب نے، پاکستان اور بھارت جب بنے اس کے بعد سے یہ لڑائیاں شروع ہوئی پانی کی، تو بالآخر 1960 میں یہ سندھ طاس معاہدہ ایک ہوا بھارت اور پاکستان کے درمیان، جس میں ثالث بنا ورلڈ بینک۔ ایسا نہیں تھا کہ انڈیا اور پاکستان بیٹھ کے فیصلہ کر لیا، چونکہ یہ بڑا مشکل کام تھا تو اس کے اندر ایک تھرڈ پارٹی کو بیٹھنا ضروری تھا۔ ورلڈ بینک اس کا ثالث بنا اور اس میں یہ طے ہوا کہ 3 مشرقی دریاؤں کا پانی بھارت استعمال کرے گا، اور جو مغربی دریا ہیں جس میں ذریعہ سندھ شامل ہے، راوی شامل ہے اور چناب شامل ہے، غالباً چناب، اس کا پاکستان کا جو ہمارا نظام ہے پانی کا، پینے کا، زراعت کا، یہ ہمارے جو ڈیم بنتے ہیں بجلی بنانے کا، یہ 80% ہم ڈیپینڈنٹ ہیں ان دریاؤں کے اوپر، 80%۔ اور اس میں بھارت کے اوپر یہ پابندی تھی کہ وہ ان دریاؤں کا پانی بہت محدود ایک مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ پانی آتا انڈیا سے ہے۔ اگر یہ پابندی نہ ہو کسی بھی ملک میں دنیا میں کہ جس کے پاس سے پانی گزر کے کسی اور اگلے ملک میں جاتا ہے، تو پانی کی ضرورت تو ہر ملک کو ہے، تو ہر ملک یہ کرے گا کہ اپنی حدود میں اس پانی کو روک دے گا اور اپنے ملک کو خوشحال کرے گا، لوگوں کو پینے کا پانی بھی دے گا اور مقاصد کے لیے بھی استعمال کرے گا، اور پھر آگے جو ممالک ہیں، جو انسان ہیں، وہ بھوکے بھی رہیں گے اور پیاسے بھی رہیں گے۔ اس لیے دنیا میں یہ طے شدہ ایک طریقہ کار ہے کہ پانی کے اوپر پہلا حق جو ہے وہ اس علاقے کا ہوتا ہے، اس ملک کا ہوتا ہے جو آخر میں ہوتا ہے، تاکہ اس کو پہلے پینے کا پانی ملے، اس کو زراعت کا پانی ملے، اس کو اپنے استعمال کا پانی ملے، اور اس کے بعد ظاہر ہے جہاں سے گزر کے آ رہا ہے اس کے پاس تو پانی کی کمی نہیں ہوگی، اس کو تو پانی مل ہی رہا ہوگا۔ اس لیے اس بنیادی اصول کے تحت یہ طریقہ کار جو ہے وہ طے ہوا، اور یہ دنیا میں جو معاہدے ہوئے ان میں سے چند معاہدوں میں ایک بڑا یہ معاہدہ ہے۔ اور یہ معاہدہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے، اس میں نہ پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے نہ بھارت کے پاس کہ وہ یک طرفہ طور پر یہ کہہ دے کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے، اختیار ہی نہیں ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر پاکستان یا بھارت اس معاہدے میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی کرنا چاہیں گے تو اس میں دونوں ملکوں کا اتفاق ہونا ضروری ہے۔ جب تک بھارت اور پاکستان اتفاق نہیں کریں گے، اس معاہدے میں ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آپ کے لیے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ بھارت اور پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک، اور چلیں میں 1960 سے شروع کرتا ہوں جب یہ معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے بعد 65 کی جنگ ہوئی، اس معاہدے کے بعد 71 کی جنگ ہوئی، اس معاہدے کے بعد اور بے شمار اختلافات ہوئے، ہمارے تعلقات خراب رہے، لیکن کبھی بھی سندھ طاس معاہدے سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ بھارت نے نہیں کیا، اس لیے کہ اس کے پاس یہ اختیار نہیں تھا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ بھارت نے یک طرفہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس معاہدے کو معطل کر دیا ہے۔ یہ کیسے معطل کر سکتے ہیں؟ یہ معطل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہاں یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہاں 25 کروڑ زندگیوں کا سوال ہے، یہاں 25 کروڑ لوگوں کو پینے کا پانی اس کا سوال ہے، یہاں 25 کروڑ لوگوں کے کھانے کے لیے جو زراعت یہاں ہوتی ہے، جو کاشت یہاں پہ ہوتی ہے، اس کا سوال ہے۔ یہ دنیا کا کوئی قانون، کوئی اصول، کوئی مذہب، کوئی انسانی تقاضا اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ یہ حرکت کر سکے، اور اس پر حکومت پاکستان تو بھرپور طریقے سے آواز اٹھا رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری آج سے نہیں، آپ کو یاد ہوگا جو یہ معرکہ حق ہوا
जो जंग हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जब भारत ने यह कहा कि हम इस मुआहिदे को मुअत्तल करते हैं, तो मुझे याद है सक्खर में एक जलसा हो रहा था पीपल्स पार्टी का, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने सक्खर के जलसे में तकरीर करते हुए कहा था मोदी को, अगर सिंधु में पानी नहीं बहेगा तो तुम्हारा खून बहेगा। इसका इस बात का, इस पैगाम का एक वाज़ेह मकसद है कि अगर तुम 25 करोड़ लोगों की जान लेना चाहते हो, 25 करोड़ पाकिस्तानियों की जान लेना चाहते हो, और उन्हें तुम भूखा और प्यासा मारना चाहते हो, तो तुम ये ना समझना कि पाकिस्तानी कौम चुप करके बैठ जाएगी। पाकिस्तानी कौम अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए जब लड़ सकती है, तो अपने मुल्क के 25 करोड़ लोगों के लिए लड़ना तो उनका पहला फर्ज बनता है। लिहाजा भारत को यह समझ लेना चाहिए कि यह हालात पैदा ना करे कि पाकिस्तान को इस जंगी जारियत पर, इस आबी दहशतगर्दी पर भारत के खिलाफ जंग का आगाज करना पड़े। हम ये बात समझते हैं, हम ये बात मानते हैं कि जंगें मसाइल का हल नहीं होती। ईरान और अमेरिका की जंग हुई, वहां कितने लोग आए जानों से चले गए, बिलाखिर हुआ क्या? मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये भी अच्छी बात है कि पाकिस्तान का उसमें किरदार है, लेकिन वो टेबल पर बैठे हैं। ये बात समझनी चाहिए मोदी को कि ये हल नहीं है जो तुम कर रहे हो, ये मसला है जो तुम पैदा कर रहे हो, ये आगाज है जिस नई जंग का तुम जिसको छेड़ रहे हो। और पाकिस्तान के पास, मैं आपको बता दूं, हम सियासी कारकुन हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, हम कभी नहीं चाहते कि जंग हो, हम नहीं चाहते कि भारत में लोगों की जाने जाए, हम नहीं चाहते कि यहाँ पाकिस्तानियों की जाने जाए। लेकिन अगर हमारे लोग प्यासे मरे, हमारे लोग भूखे मरे, हमें पानी न मिले, खाने को कोई चीज न मिले, तो फिर इंसान के पास जंग के अलावा क्या रह जाता है? तो मैं ये समझता हूं कि चेयरमैन साहब ने जो कुछ ये आज पूरे सिंध के जरिए आगाज किया है, ये आगाज है, बता दूं मैं आपको, ये आगाज है। और इसका मकसद ये है कि दुनिया को ये पता चले कि सिर्फ हुकूमतें नहीं, सिर्फ सियासी लीडर्स नहीं, इस मुल्क के अवाम भी भारतीय जारियत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और ये सिलसिला भारतीय आबी दहशतगर्दी के खिलाफ जो हमने मुहिम शुरू की है, ये चलता रहेगा। और ये पूरे पाकिस्तान के शहरियों को समझना चाहिए कि ये लड़ाई बिलावल भुट्टो जरदारी की नहीं है, ये लड़ाई शहबाज शरीफ की भी नहीं है, ये लड़ाई आर्मी चीफ की भी लड़ी नहीं है, ये लड़ाई एक एक पाकिस्तानी की है। ये लड़ाई हर उस इंसान की है जो दरिया सिंध से पानी पीता है, हर उस इंसान की है जो दरिया सिंध से आबाद होने वाली जमीन से गंदम खाता है। इसलिए हमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस पैगाम को समझना चाहिए। हमें अगर आज पूरे मुल्क में नहीं और पूरे सूबे में ये मुजाहरे हो रहे हैं, जिसका यकीनी तौर पर दायरा फैलेगा, और हम ये चाहेंगे कि एक वक्त आए कि पूरा पाकिस्तान सड़कों पर निकले और भारत के खिलाफ जो हमारी नफरत है, जो उसका जुल्म है, जो उसकी दहशतगर्दी है, दुनिया को ये पैगाम पहुंचाए कि 25 करोड़ लोग यहाँ पर भारतीय मजालिम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और हुकूमत को साथ हैं। और हम ये समझते हैं कि अगर भारत ये प्यार से नहीं समझता, मुज़ाकरात से नहीं समझता, तो मेरे जैसा आदमी जो मन पसंद आदमी है, मैं ये समझता हूँ कि हमारी अफवाज को, हमारी रियासत को, हमारी हुकूमत को भारत के खिलाफ ऐलान जंग करना चाहिए। इसलिए कि इससे बड़ी वजह कोई जंग की हो नहीं सकती। छोटी मोटी वजूहत पर भारत हम पे हमले कर देता है, लेकिन ये जो जुल्म हो रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये नाकाबिले इंसानियत के खिलाफ है। ये इंसानियत दुनिया को इजाजत नहीं देती। तो भारत जो हटदर्मी कर रहा है, वो सिर्फ उसकी हजीमत है, उसकी शर्मिंदगी है, जो जिल्लत उसको उठानी पड़ी पाकिस्तान के खिलाफ जंग करके, ये उसका बदला लेना चाहता है। लेकिन बदला लेने का तरीका उसने गलत चुना है। ये कोई तरीका नहीं है। अगर इस तरह से तुम पाकिस्तानियों की जानों से खेलोगे, पाकिस्तानियों की मईशत से खेलोगे, तो फिर मैं समझता हूं कि हमें ये हक पहुंचता है कि हम भारत के साथ वो करें जो शायद भारत का हक पे भी नहीं हुआ, तो उससे ज्यादा हमें करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कलम बढ़ाओ बिलावल भुट्टो, कलम बढ़ाओ बिलावल भुट्टो, कदम बढ़ाओ बिलावल भुट्टो, नारा भुट्टो।
शुक्रिया तमाम दोस्तों का, साथियों का, खवातीन का।